नमस्कार मु सुप्रिया। विश्व अर्थनीति फोरम रो 2026 रो बैठक स्विट्जरलैंड रो डावोस ठारे अनुष्ठित होई सारी 23 जनवरी रे यह समाप्त होईछि। तबे अर्थनैतिक दृष्टिकोणरू एही बैठकर गुरुत्व थिबा बेले जियोपॉलिटिकल बा भू राजनैतिक परिस्थिति दृष्टिकोणरू मध्य यार गुरुत्व वर्तमान समय रे अनुभव होउतला। ए संपर्क रे आमे अधिक आलोचना करबा। हम सहित वरिष्ठ समीक्षक विजय साहू रहिछथि। विजय बाबू, डावोस रो जो बैठक रही यार इतिहास एवं वर्तमान रो जदि आमे की पॉइंट्स कौन आसिला ए बैठक रो बोली विचार करबा ताले केमती देखुछंती? एक्चुअली ये संस्था जिते सृष्टि होता 1971 मसीह आज्ञा सेटा शीतल युद्ध पर्याय माने समाजवाद भांगी भांगी जाउची। हाँ माने सोवियत यूनियन तार मूल रास्तार जो विप्लव रास्तार ओहरी जाइकरी सेतल जो नेतृत्व संस्कारवाद आड़ को जाउचंती। एई अवस्था रे जर्मन रो जो इंजीनियर क्लाउज आको प्रतिष्ठा करथिले। बेसिकली जने इंजीनियर जर्मन रो तार 71 रु धरंतु 2026 से भी जनवरी 24 थिला, ये भी जनवरी 24 रे। तेणु आमे कहि परिबा से जो उद्देश्य घोषणा होइतला से उद्देश्य पूर्णाहुति पर्याय रे ए डावोस सम्मेलन पहुंची जार प्रतिफलन आगु को आमे देखिबा। अच्छा, जो उद्देश्य कथा आपण कहउछंती, उद्देश्य थिला माने पुंजी थिबा शक्तिशाली राष्ट्र माने केवल निज कथा चिंता करिवे नाही, अन्य मानक विषय रे मध्य विचार करिवे। एक्चुअली ए धारणाटा जर्मन रे बिस्मार्क समय रु आस्थला। 18th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी बिगिनिंग रे माने गोटा प्रकार चिंता जगत भितरे जेतले पुंजीवाद विकास करिछि शीर्ष अवस्था रे जाउछि, श्रमिक भितर असंतोष सृष्टि होउछि, से माने अधिकार दाबी करूछंती, समाज रे चर्चा होउछि, इंडस्ट्री माने एते लाभ करूछंती, तार भागीदार अन्य मान को सुजोग दउ नाहंती। ए जेतले ये होतला सेठी गोटा आईनगत स्वीकृति बिस्मार्क ही आरंभ करथिले प्रक्रिया रे। मेजर थिला सेतले स्टील इंडस्ट्री। स्टील इंडस्ट्री रे माने कोऑपरेटिव मैनेजमेंट जोटा को जाय, पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट, सुपरविजन क्षेत्र रे, नीति निर्धारण क्षेत्र रे, मुनाफा बंटन क्षेत्र रे सेमानकर किछि से रहइबो। माने विभिन्न सब कमिटी रे ताकर प्रतिनिधित्व माने विभिन्न स्टेक होल्डर कर समभागिता सहभागिता हबो। हां रहइबो। ए प्रक्रिया आरंभ होइतला एवं सेटा आउ टिके कंक्रीटाइज हला जेतले सोवियत यूनियन विप्लव हला, समाजतंत्र आछिला। वेमर जो साधारण तंत्र आछिला जर्मन रे, कारण सेतबेले भी जर्मन रे समाजतंत्र हवा पे विप्लव रे गोटा पूर्वाभास सृष्टि होइतला। जनरल स्ट्राइक प्रतिदिन होइतला, लक्ष लक्ष श्रमिक जोग दउतले। तेणु ताको पैसिफाई करिया पई यही जो उत्पादन होउची व्यवस्था रे तमे भी रहिछ। तेणु आईन प्रणयन हला, विभिन्न सब रिफॉर्मेशन हला, ताको सुजोग दिहला, विभिन्न वेलफेयर मेजर निहला। आज जो देखुचे आमे धरंतु इंश्योरेंस बासगृह ये सब सुजोग दिहला। तार पृष्ठभूमि रे ही जेतु से जर्मन रो आस्तला से डावोस रे ही रहउतले। मुख्य कर्म क्षेत्र थिला, बिजनेस थिला।
ତେଣୁ ସେ 1971 ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ହଁ। ଏଇଟା ୟୁରୋପିଆନ ଫୋରମ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ହଁ। ହଁ। କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ୟୁରୋପ ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିଲା। ୟୁରୋପର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ହଁ। ଆଉ ବେଶୀ ଆମ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନ କରିକିରି ହଁ। ଆମର ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କରିକିରି ହଁ। କିଛି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିକିରି ତା ଭିତରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା। ଆକୁ ରିଫର୍ମ କରିବା, ହଁ। ଯାହାଫଳରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ପ୍ରତି ଯଦି ଯୋଉ ଆସ୍ଥା ହରେଇ ଯାଇଛି ହଁ। ଏବଂ ସମାଜ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଚାରିଆଡେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି, ହଁ। ସେଥିରୁ ଦୂରେଇବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଦବା, ଏଇ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ପାଇଁ ସେଇଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡାଭୋସରେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ହଁ। ଓନ୍ଲି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ହଁ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ। ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ଡାଭୋସରେ ଏଥର ମୂଳତଃ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ସେଇ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହାତେଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସେଇ 8 ଯୋଉ ୟୁରୋପିୟନ ଦେଶ ବିରୋଧରେ ଟାରିଫ ଘୋଷଣା, ଏସବୁ କଥା ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଯୋଉ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଆରମ୍ଭ ଜେନେଭା ମୁଖ୍ୟାଳୟ 1971ରେ ଆରମ୍ଭ ହବା ଏବଂ ପରେ ବିସ୍ତାରିତ ହେଇକିରି ମନେକର ଏଥର ଦେଖିବା 130 ଦେଶ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ନା ସେଇଠି ଗୋଟେ ମାନେ ପୁଞ୍ଜିର ଗୋଟେ ମାନେ ମିଳନ ହଉଛି, ସମସ୍ତେ ପିଆର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ପାଇଁ ନିଜର ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠିକି ଗଲେ। ମନେକର ଆମ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠିକି ଗଲେ, ସେଠି ମାନେ ଏଇ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀର ଡିଲ୍ ଟା ବି ସେଇଠି ହେଲା। ତ ଇଏ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟଟି, ୟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? କାରଣ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ଗଲେ, ଫଡନାବିସଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ଗଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ମାତ୍ର 480 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି, ହଁ। ବଡ ବଡ ଶିଳ୍ପପତି, ବ୍ୟାଙ୍କ, ଟେକ୍ନୋ ଜାଏଣ୍ଟ ସବୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସେଠି ଯିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଗଣିବା, ତାର ତ ତଥ୍ୟ କେହି ଦେବେନି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଭାରତରୁ ଏଥର ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ 4000 ରୁ ଅଧିକ, ମାନେ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରେ, ଘର ପରିବାର ବନ୍ଧୁ। ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଯିଏ ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ବାକି ଦେଶ କଥା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ 65 ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ୟାଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମେତ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶର 11ଟା ଯାଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଗୋଟେ ସମୟରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁନଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏଥର କେରଳ ବି ସେଠି ଯାଇଛି। ତାମାନେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଭିଜନ, ଗୋଟେ ଆଶା ରହୁଛି ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଭିଜନ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସଙ୍କଟ, ମୂଳ ସଙ୍କଟ ତ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ, ଶିକ୍ଷା, ପରିବେଶ, ବେରୋଜଗାରୀ, ଏଇ ତ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସେଠି ବିଚାର ହଉଛି, ସେ ବିଚାରରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଚୁକ୍ତିନାମା କରିକିରି କିଛି ପୁଞ୍ଜି ଆଣି ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ମୂଳତଃ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଶୀତ ନିବାସ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବୁଲାବୁଲି କରିକିରି, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବୁଲାବୁଲି କରିକିରି, ଏବଂ ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବଳକା ରହିଛି, ଫ୍ରି ଏୟାର ସେଠି ପାଇବେ। ତେଣୁ ଦୁନିଆ ସାରା ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଯାଇକରି ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ସେବନ କରିବେ। ତେଣୁ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚାରୁ, ଯୋଉମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା କଥା, ମୁଖ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଜାଏଣ୍ଟ ମାନେ, ସିଏ ତାଙ୍କର କେମିତି କଣ ଭାଗିଦାରୀ ହେବେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ନେତୃତ୍ୱ ଆମେରିକା ହିଁ ନେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ବିକଳ୍ପ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଆମେ ଧରନ୍ତୁ ଆମର ତ କିଛି ଚୁକ୍ତି ନ ହେଇନି, ଯାହା ହେଇଛି ବୋଲି ଯୋଉ ପ୍ରଚାର ହଉଛି ଏତେ ଲକ୍ଷ ପୁଞ୍ଜି ଆସିବ ଆମ କମ୍ପାନୀ ସହିତ, ବମ୍ବେ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ବମ୍ବେର ସରକାର କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସେ ଦେଶୀୟ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ସହିତ ବିଦେଶରେ ଯାଇ ଚୁକ୍ତି, ସେ ଘରେ ବସିକିରି କରିଥିଲେ, ଏତେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନଥିଲା। ଚୁକ୍ତି ନୁହଁ ବି, ମାନେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, MOU। ଆଚ୍ଛା। ଏବଂ ତାକୁ ବି ପ୍ରଚାର ହଉଛି ଯେ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦେଖିଲେ, ମାନେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଯୋଉ ଗତିବିଧି ପୁରା ଦୁନିଆକୁ କବ୍ଜା କରିବା ମତଲବରେ ଅଛନ୍ତି।
ଯଦିଓ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ମାନେ ରଣକୌଶଳ ଭାବରେ ଟିକେ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଜୋର ଦେଇନାହାନ୍ତି ଶେଷରେ ଟିକେ ଓହରିଲା ଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁଛି। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟୁବା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ କୁଆଡେ ଯିବ ଏବଂ ଯୋଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ପୁନର୍ଗଠନ ସଂସ୍କାର ଏଇ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି ବିଶ୍ୱ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ କେତେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ନ ଆସିଲେ କେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିବ କହିପାରିବାନି। ଆଉ ଅନ୍ୟଟା ହେଲା ସେଠି ବି ସେ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ମାନେ ଭାଷଣ ପରଦିନ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ବୋର୍ଡ ଅଫ ପିସ୍ ଗଠନ ତେଣୁ ଯିଏ ସେଠି ଗଠନ କରିବାରେ ସାମିଲ ହବ ଏତେ ଲକ୍ଷ ଡଲାର ଲେଖେ ମାନେ $1,000,000 ତମେ ଦିଅ। ନିଜେ ମେମ୍ବର କିଏ ହେଲା ଘୋଷଣା କରିଦଉଛନ୍ତି ପୁଣି କାନାଡାକୁ ଘୋଷଣା କରିକି ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ସେଠି ଚାଲିଛି ଗୋଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଜଣେ ମାଷ୍ଟର ଆଉ ସବୁ ଶ୍ରୋତା ସେଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହାତେଇବା କଥାକୁ ନେଇକରି ଯାହା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥିଲା। ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଟାରିଫ ଟା ଲଗେଇଲେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟାରିଫ ବୋଲିକିରି ଯାହାକୁ କହିଥିଲେ ତା ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ବି ଏକରକମ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟାକ୍ଟିକାଲି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାରଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରେସର ରହିଛି ଆମେରିକା ଭିତରେ ବି କାରଣ ଆମେରିକା ତ ଗୋଟେ ବହୁଜାତୀୟ ମହାଦେଶ ନା ମାନେ ଯୋଉ ସେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ସେକେଣ୍ଡ ଟର୍ମରେ ଆସିଥିଲେ ଆମେରିକା ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ସେଇ ଯୋଉ ଗୋରା ମାନେ ଫାଷ୍ଟ କୁ ସେ ମୂଳ ଯୋଉ ମାନେ ହ୍ୱାଇଟ କଲର ମାନେ ଗୋରା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ଡେମୋଗ୍ରାଫି ଆମେରିକାର ଡେମୋଗ୍ରାଫି କଣ ଅନ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଗୋରା ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ବଢିଗଲେଣି ସେମାନେ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ଏବଂ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ନୀତି ଟ୍ରମ୍ପ ବୟାନ କରିବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡାକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିରି ଯୋଉ ସେମାନେ ଫାସିଲିଟିଜ ପାଇଥିଲେ ସେଗୁଡିକ ଖର୍ବ ହବ ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦେଶ ଭିତରେ ବିରୋଧ ହଉଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଟା ଆମେରିକା ପାଇଁ ଲାଭ ହବ କି କ୍ଷତି ହବ କି ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଲାଭ ହବ କି କ୍ଷତି ହବ ସେଇଟା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସେ କଣ କେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କହିହବନି। କାଲି ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି କାଲି ଗୋଟେ ଅଲଗା କରିବେ। ପୁଣି ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଥା ଆସିଗଲାଣି। ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳନ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ଲବ ଭଳିଆ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ତ ଏଇ ଫୋରମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଆସ ଏଠି ଭୋଜି ଭାତ ନାଚ ଗୀତ ସ୍କେଟିଂ ଇଏ କରି ଉପଭୋଗ କରିବା ମାନେ ବଣଭୋଜି ପଲିଟିକାଲ ଆଉ କଲଚରାଲ ଲିଡରଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆଇସ୍ ପିକନିକ ଥିଲା ଏଇଟା। ତେଣୁ ଯୋଉ ଭଳି ସରିଲା ନେକ୍ସଟ ଡାଭୋସ ବେଳକୁ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ସ୍ଥିତି ରହିଛି କି ହଉଛି କି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଡାଭୋସ ମିଟ ରେ ମାର୍କ କୁ ନେଇକରି ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ତାଙ୍କ ଭାଷଣକୁ ନେଇକରି ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ? ଆକ୍ଚୁଆଲି କାନାଡା ଇଏ ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ଦେଲେ କିଛିଟା କାନାଡାକୁ ବି କ୍ରିଟିସାଇଜ କଲେ ଯେ ଆମେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇକିରି ଆମେରିକା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲୁ। କାନାଡା ଗୋଟେ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଯଦିଓ ନିଜେ ସିଧାସଳଖ ଯାଇକିରି ଆକ୍ରମଣ କରିନି କିନ୍ତୁ କାନାଡାରୁ ମାନେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆମେରିକା ଜାହାଜରେ ଯାଉଥିଲା ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଥିଲା। ଇରାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟାକୁ ସେ କହିଲେ ଆମକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ସୁନେଲି ରୂପ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ହିଁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବୁ ଆମେରିକା ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବନି। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ତ ସେ କହିଦେଇଥିଲେ ନା ଏଇଟା 51 ଷ୍ଟେଟ୍ ହବ କାନାଡା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି କାନାଡା ଉପଲବ୍ଧି ବେଶୀ କରିବ କାରଣ ପଡୋଶୀ ରହୁଛି ସେଠି। ଆଉ ୟୁରୋପ ତ
ତାଠୁ ବେଶୀ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ କାରଣ ସବୁଠାରୁ ମିତ୍ର ଏବଂ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମେରିକାକୁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ସେମାନେ। ଏଇ ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ଯାଇକିରି ଆମେରିକାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ କାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ, ସବୁ ତ ସେଇମାନେ କରିଛନ୍ତି ନା ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ନାଟୋ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଦଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନାଟୋ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନାଟୋ ଫାଟ କଥା ଆଉ ଟ୍ରମ୍ପ କହୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଜାତିସଂଘ ବି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ସମସ୍ତଙ୍କର ଯତ୍ନ ନବ। ସିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ତମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହବ, ସିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନହେଲେ ତମେ କେହି ରହିବନି। ଏଇ ଖୋଲା କଥା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜାଣିବି। ଆପଣ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆମର ଭାରତରୁ ଯାଇଥିଲେ। କେବଳ ଭାରତ କଥା କହିଲେ କି ଓଡିଶା କଥା କହିକି ବି ଆସିଲେ ଜଣା ନାହିଁ, କାରଣ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ଝାଡଖଣ୍ଡର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରେୟାର ମିନେରାଲ୍ସ ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ରଖିଛନ୍ତି। ଓଡିଶା ସେ ଦୃଷ୍ଟି କୋଣରୁ ବେଶ ଧନୀ। ତ ଆମର ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଡାଭସରେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ରେୟାର ଆର୍ଥ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କାହିଁକି ଲୋଭ ମାନେ ଆମେରିକାର? ସେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟା କବ୍ଜା ହେଇଗଲେ ତାର ଆଉ କୋଉଠି ଏୟାର ଆର୍ଥ ଦରକାର ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏବଂ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ ଯିଏ କରିବ ତ ତାର ଫାଇଦା ନବ ନା। ତେଣୁ ଆମର ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି କି? ଆମେ ଯୋଉ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଉ ସବୁ ହଜାରେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ତାର ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ ଆମେ କଣ ତାର କିଛି ଫାଇଦା ପାଇଛି କି? ପାଇନି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମ କଥା ସେଠି ବି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବା ଦରକାର। ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯେତେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ ତାର କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୁଗକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକି ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ଏଜୁକେସନଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରେଡି ହବା ଦରକାର। ହଁ, ମାନେ ଏଇ ଚାହିଦା, ଏଇ ଯୋଉ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉଥିରେ ମଣିଷର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ମଣିଷର କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉ ଭାରତ ଭଳି ଯୋଉଠି ଭାଷ୍ଟ ଜନସଂଖ୍ୟା, ସେମାନେ କୋଉଠି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ? ପ୍ରଥମେ ତ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ କିଛିଟା ରହିଛନ୍ତି ତାର ସୂଚକ ସେମାନେ କୋଉଠି ପାଇବେ? ତେଣୁ ମାନେ ମୂଳରୁ ମାନେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ ଏବଂ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ଏବଂ ତାକୁ କଲେ ବି ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଭାଷଣ ବାଜିରେ କିଛି ହବନି। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଟ୍ରମ୍ପ ଯୋଉ ଭାଷଣ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି। ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ୱାର୍ଲଡ ଉପରେ, ଏଇ ଯୋଉ ଏଆଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିବା ପରେ ୱାର୍ଲଡ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ୱାର୍ଲଡ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି, ଆମର ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ଅଛି। ଆମେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ତମେ ଚାହିଁଲେ ସାହାଯ୍ୟ କର ନ କର। ଏଇଭଳି ମାନେ କଥାରୁ ଭାରତ ସ୍ଥିତି କଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ପଦେ ତ ଟ୍ରମ୍ପ ନାଁ ବି ସେ କହିପାରିଲେନି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଶ ବରଂ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଆମେରିକାର ଯିଏ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ସେମାନେ ବି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ କରିନି। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେନି, ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ 65 ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ଗଲେ। ଏବଂ ଭାରତ ସର୍ବବୃହତ ଜନସଂଖ୍ୟା, ଚୀନକୁ ତ ଟପି ଯାଇଛେ ନା ଆମେ, ଗଲେନି। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଠି ଦିଟା ପ୍ଲେୟାର ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଚୀନ ଏବଂ ଆମେରିକା, ଆଉ ମଝିରେ ରହିଛି ରୁଷିଆ। ଆଉ ଏଇ ତିନି ପ୍ଲେୟାର ଭିତରେ ପୁଣି ଭୂଖଣ୍ଡର ଯୋଉ ଦଖଲ କରିବାର ଯୋଜନା। ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ବି ଚାହୁଁଛି ଯେ ଠିକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୀନ ଉପରେ ଆମେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରିକିରି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଚୀନ ବି ଚାହୁଁଛି ଆମେରିକା ତା ବାଟରେ ଚାଲୁ, ଆମେ ଆଗ ପ୍ରଥମ ଶକ୍ତି ହେଇଯିବା। ଏଇ ଯୋଜନା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି।
ଆଜ୍ଞା ତ ଡାଭୋସ ରୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାରତର ସେମିତି କୌଣସି ବଡ ଉପଲବ୍ଧି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇ ପାରିବନି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ। ନାଇଁ ଉପଲବ୍ଧି ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ 4,000 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଗଲେ ହଁ ତାର ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ତ ଆମେ ଦବା ନା ହଁ ଆମର ଆଜ୍ଞା ସେରେମନି ରୁ ଆସିବ। ଆଉ ହଁ ଉପଲବ୍ଧି ତ ତାର ଆମର ତ ଆନାଲିସିସ୍ ହଉନି ନା ଆମର ହଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ତାର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହଉନି ନା ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ଆମର ତ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସରକାର ବାହାରୁ କୌଣସି ବୈଠକରୁ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ବଡ ଆମାଉଣ୍ଟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏତିକି ଆମର ନିବେଶ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏତିକି ଲୋକ ଆମ ସହିତ ଏମଓୟୁ କଲେ, ସେତିକି କି ନେଇକିରି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆମର ଗଲେ ଏତେ ବଡ ନିବେଶ କଥା। ଯେମିତି ଆମର ଏଇଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଜନେସ ମିଟ୍ ହେଲା ବେଳେ ଯେମିତି ବଡ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛି, ସେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତା କେତେ ଦୂର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କୁ ଗଲା କି ନାହିଁ, କେତେ ପାଇପ ଲାଇନ ରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ତାର କଣ ଷ୍ଟାଟସ, ତା ବିଷୟରେ ତ ବିଶେଷ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ନାହିଁ। ମୂଳତଃ ପିଆର ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଆଉ ଫଟୋ ସୁଟ ହେଇଯାଉଛି ଯୋଉ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ନେତା ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ସହିତ ଯାଇକିରି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଘମାଘୋଟ, ତା ଭିତରେ ଫଡନାବିସ ତାଙ୍କର ପୁରା ପରିବାର ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ସମସ୍ତେ ଯାଇକିରି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ କିଛି ଡିଲ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟ ଦେଶୀୟ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ମୂଳ ହେଇଛି ବୋଲି ଯାହାକୁ ନେଇକିରି ନାଇଁ ନାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କେତେ ଡିଲ୍ ହେଇଛି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୂର୍ବ ଆୟ ଟିକସ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଯଦି ହିସାବ ଦେବେ ସେଇଟା ଜଣା ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ ଯିଏ କରିବ ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବ ସେଇ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡାକ ଉପରେ ତ କଟକଣା ହେଇଯାଇଛି ନା ବହୁତ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରି ଫାଷ୍ଟ ନେସନ ଫାଷ୍ଟ ଇଏରେ ତାର ସିନା ଡାଟା ଆସିଲେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ, ତାର ଡାଟାଟାକୁ ଆମେ ପାଇବାନି। ଆମେ ପାଇବା ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ ଲେବୁଲରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିବାର ଉପରେ ଯୋଉ ବୋଝ ଆସୁଛି, ତାର ଶିକ୍ଷା, ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ତାର ଆୟ, ତାର କର୍ମସଂସ୍ଥାନ, ସିଏ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସିଏ ତା ଦେହରୁ ସିଏ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବ। ଉପର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଆମେ ପାଇବାନି ଏବଂ ସେଇଟା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ ବିଶାଳ ଦେଶ ଯେତେବେଳେ। ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଜୟ ସାର୍, ଏତିକ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଡାଭୋସ ବୈଠକ ଇତିହାସ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।